வணக்கம். இது வசந்தன் டிவியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள். உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றோம் ஜெயரஞ்சன் யோகராஜ், சந்திரிகா ஆறுமுகம். இன்றைய விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். சுயாதீன அரசுகளின் அளவு மற்றும் வலிமையை பார்க்காது நியாயமான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குமாறு ஜனாதிபதி ஐநா பொதுசபையில் கோரிக்கை. பாசிட்டிவ் குறைந்தது, சுகமடைவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது, அபாயம் தொடர்ந்தும். திலீபனுக்கு அஞ்சலி செலுத்த முயன்ற கஜேந்திரன் போலீஸ் வலையில். சிறை கைதிகள் கூரையில் இருக்கையில் அமைச்சர் அலி சப்ரி வெளிக்கடைக்கு விஜயம். ஹெய்டி அகதிகள் மீது அமெரிக்க ராணுவம் கசையடி தாக்குதல். முதலில் நாங்கள் நேற்றைய தினம் ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபையில் 76வது அமர்விலே ஜனாதிபதி உரையாற்றியிருந்தார். அது பற்றியே நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது. சந்திரிகா, ஜனாதிபதி உரையாற்றிய அந்த உரை உலகத் தலைவர்களால் பாராட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார். சிறிய நாடாக இருந்தால் என்ன, பெரிய நாடாக இருந்தால் என்ன, அனைத்து நாடுகளையும் சமமாக பார்க்கின்ற ஒரு எண்ணக்கருவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அன்பாக வேண்டிக் கொண்டிருந்தார். இப்படியாக பல விடயங்கள், கொரோனா தொற்று பற்றி சொல்லியிருந்தார். இலங்கையிலே கொரோனா தொற்று அதி உச்ச நிலையில் இருந்து இப்பொழுது தணிந்திருக்கிறது. அந்த கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளும் அதே போன்று தடுப்பூசி ஏற்ற நடவடிக்கைகள் மிகச் சிறப்பாக இடம்பெறுகிறது என்று சொல்லியிருந்தார். அது பற்றிய செய்தியை தான் நாங்கள் முதலில் தருகிறோம். உலகில் உள்ள சகல சுயாதீன அரசுகளினதும் அளவு மற்றும் வலிமையை பாராமல் நியாயமான வசதிகளை வழங்க வேண்டியது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பணியாக இருக்க வேண்டும் என ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தெரிவித்தார். ஐக்கிய நாடுகள் பொது ஸ்தாபனத்தின் 76வது பொதுச்சபை அமர்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் பொழுதே அவர் இதனை தெரிவித்தார். கோவிட் வைரஸ் பரவலை முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு இலங்கை சாதகமான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி இங்கு சுட்டிக்காட்டினார். அதேபோல் தீவிரவாதம் மீண்டும் ஒருமுறை இலங்கையில் தலை தூக்காதென்றும் ஜனாதிபதி இங்கு உறுதியளித்தார். On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Gotabaya Rajapaksa, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, Ayubowan. I'm honored to represent Sri Lanka at this August gathering today. Let me first congratulate His Excellency Abdullah Shahid on being elected President of the 76th session of the General Assembly. Mr. President, you have long been a friend of Sri Lanka. We look forward to working closely with you in the year ahead. I also take this opportunity to convey our appreciation of His Excellency Volkan Bozkir's stewardship of the previous session of the General Assembly and to commend Secretary General Antonio Guterres for his leadership in these difficult times. Mr. President, the COVID-19 pandemic has had a devastating impact on humanity. I sympathize deeply with all who have lost their loved ones during the pandemic. I thank frontline healthcare and essential workers around the world for their dedication and commend the World Health Organization for its crisis response. I also greatly appreciate the rapid advances made by the scientific and medical communities in devising vaccines and treatment protocols to combat the virus. Although still a developing nation, Sri Lanka has been very successful in its vaccination program. We have already fully vaccinated nearly all those above the age of 30. Everyone over the age of 20 will be fully vaccinated by the end of October. We will start vaccinating children over 15 years of age in the near future. The rapid progress of vaccinations was enabled by coordinated efforts between healthcare workers, armed forces and police personnel, government servants and elected officials. The increased global cooperation visible during this ongoing crisis is greatly encouraging. However, there is still more to be done. Mr. President, the economic impact of the pandemic has been especially severe on developing countries. This has placed the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals at considerable risk. Sri Lanka's philosophical heritage, deeply
rooted in Lord Buddha's teachings, also emphasizes the vitality of preserving environmental integrity. It is in these contexts that Sri Lanka is a Commonwealth Blue Charter champion and leads the action group on mangrove restoration. Through the adoption of the Colombo Declaration on Sustainable Nitrogen Management, which seeks to have nitrogen waste by 2030, Sri Lanka has also contributed to global efforts to reduce environmental pollution. Mr. President, Sri Lanka welcomes the support of the international community as it engages in the task of reviving its economy and carrying out its national development program. My government is focusing on extensive legal, regulatory, administrative, and educational reforms to facilitate this and to deliver prosperity to all our people. In 2019, Sri Lanka experienced the devastation wrought by extremist religious terrorists in the Easter Sunday attacks. Before that, until 2009, it had suffered from a separatist terrorist war for 30 years. Terrorism is a global challenge that requires international cooperation, especially on matters such as intelligence sharing, if it is to be overcome. Violence robbed Sri Lanka of thousands of lives and decades of prosperity in the past half century. My government is committed to ensuring that such violence never takes place in Sri Lanka again. We are therefore acting to address the core issues behind it. It is the role of the United Nations to facilitate this by treating all sovereign states, irrespective of size or strength, equitably and with due respect for their institutions and their heritage. It is my government's firm intention to build a prosperous, stable, and secure future for all Sri Lankans, regardless of ethnicity, religion, or gender. We are ready to engage with all domestic stakeholders and to obtain the support of our international partners and the United Nations in this process. I request the United Nations and the international community to ensure the protection of the Buddhist heritage of Afghanistan. I call on the member states of this August Assembly to work together in a spirit of true cooperation, generosity, goodwill, and mutual respect to foster a better and more sustainable future for all humanity. Thank you. அதிமென்மை தங்கிய ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனத்தின் 76வது பொது சபை கூட்டத்தில் ஆற்றிய உரையின் தமிழ் உபதலைப்புகளோடு இன்றிரவு 9:30 மணிக்கு வசந்தம் தொலைக்காட்சியில் ஒலிபரப்பாகும். விசேட செய்தி. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தர பரீட்சை பெறுபவர்கள் இன்று வெளியிடப்படும் என பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. இன்று நள்ளிரவுக்கு முன்னர் பெறுபவர்களை வெளியிட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக பரீட்சைகள் திணைக்களம் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது. மீண்டும் அந்த விசேட செய்தி. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தர பரீட்சை பெறுபவர்கள் இன்று வெளியிடப்படும் என பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. இன்று நள்ளிரவுக்கு முன்னர் பெறுபவர்களை வெளியிட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக பரீட்சைகள் திணைக்களம் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது. கொரோனா தொற்றாளர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது. ஆக்சிஜன் தேவைப்பாடு குறைகிறது. வைத்தியசாலைகளிலே கட்டில்கள் மீதமாக இருக்கின்றன. எனவே அந்த நிலையில் இப்பொழுது இந்த செய்தியை நாங்கள் தருகிறோம். கடந்த சில தினங்களாக கொரோனா தொற்றாளர்கள் பதிவாகும் அளவு வீழ்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் கொரோனா அபாயம் குறித்து அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என சுகாதார பிரிவு அறிவுறுத்தியுள்ளது. கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்திருந்தாலும் 16,720 பேர் இன்று பூரணமாக குணமடைந்துள்ளனர். வைத்தியசாலைகளில் உள்ள அனைவருக்கும் தேவையான உயர்ந்தபட்ச சிகிச்சை வழங்கப்படுவதாக சுகாதார பிரிவு தெரிவிக்கின்றது.
நாட்டில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 5,09,590 அதிகரித்துள்ளது. இவர்களில் 45,472 பேர் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இன்றைய தினம் 16,720 பேர் பூரண குணமடைந்ததை அடுத்து குணமடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 4,51,742 அதிகரித்துள்ளதென சுகாதார பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. இன்றைய தினம் மேலும் 72 கொரோனா மரணங்கள் தொடர்பான அறிவிப்பு சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் வெளியிடப்பட்டது. இதற்கமைய மொத்த கொரோனா மரண எண்ணிக்கை 12,448 ஆகும். நேற்றைய தினமும் 6,745 PCR பரிசோதனைகளும் 3,468 ரேபிட் ஆன்டிஜென் பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தொற்று நோயியல் பிரிவு தெரிவிக்கின்றது. இதேவேளை கோவிட் தொற்றுக்கு இலக்காகி சிகிச்சை பெற்று வந்த டாக்டர் எலியந்த வைட் காலமானார். 48 வயதான இவரின் இறுதி கிரியைகள் தனிமைப்படுத்தல் சட்ட விதிகளுக்கு அமைய பொருளை பொது மயானத்தில் இடம்பெற்றது. கொரோனா தொற்றுக்கு மத்தியில் உலகம் முழுவதும் பல சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில் இலங்கையின் சுகாதார அமைச்சு தற்போதைய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகளை தேடி வருவதாக அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்தார். கட்டுநாயக்க விமான நிலைய வளாகத்தில் புதிய PCR பரிசோதனை கூடம் ஒன்றை திறந்து வைத்த சந்தர்ப்பத்திலேயே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். அடுத்த சனிக்கிழமை முதல் குறித்த பரிசோதனை கூடத்தில் இலங்கைக்கு வருகை தரும் நபர்களுக்கு 3 மணித்தியாலங்களுக்குள் PCR பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் வசதிகள் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்படும். கடந்த காலங்களில் பலர் பல விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர். நாம் அதற்கு பழக வேண்டும். 600 இடங்களில் நாம் தடுப்பூசி ஏற்றும் போது 3 இடங்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன. அதனை முழு நாட்டிலும் இடம்பெறுவதாகவே மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்ல முயன்றனர். 590 இடங்களில் தடுப்பூசி ஏற்றல் பணிகள் சரியாக இடம்பெறுவதை எவரும் கண்டுகொள்வதில்லை. சுற்றுலா தொழில்துறையை முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல வேண்டும். வருகின்ற ஒவ்வொரு சுற்றுலா பயணியும் இலங்கை சிறந்த ஒரு இடம், எமது விடுமுறையை வெற்றிகரமாக கழித்தோம் என்று இலங்கையை அவர்கள் பாராட்டிவிட்டே இங்கிருந்து அவர்கள் செல்ல வேண்டும். அதுதான் எமது இலக்கு. சுற்றுலா பயணிகள் இங்கே வருகை தந்து 3 மணித்தியாலத்துக்குள் அவர்களுக்கான PCR பரிசோதனை அறிக்கையை வழங்கியதன் பின்னர் தடுப்பூசி ஏற்றலை முழுமைப்படுத்தி இருந்தால் அந்த சுற்றுலா பயணி சமூகத்துக்குள் செல்லலாம். எந்தவித தடுப்பூசியும் ஏற்றாத சுற்றுலா பயணிகள் நாட்டுக்கு வந்தால் அவர்கள் 14 நாட்கள் லெவல் 1 என்று சொல்லப்படுகின்ற ஹோட்டல்களில் தங்க வேண்டும். அவர்கள் வாய்க்குமுழி திட்டத்தின் ஊடாகவே பயணிக்க முடியும். ஆனால் அவர்கள் இவ்விடத்துக்கு வருகை தந்து PCR சோதனை மேற்கொண்டு அதில் நெகட்டிவ் என்றால் மட்டுமே ஹோட்டல்களுக்கு அனுப்பப்படுவர். நாட்டு மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு நாட்டுக்கு சுற்றுலா பயணிகளை அழைத்து வந்து நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவது எமது அமைச்சின் பொறுப்பாகும். இட்டுகம COVID-19 சுகாதார மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்துக்கு லங்கா ஹாஸ்பிட்டல் குழுமம் 100 லட்சம் ரூபாவை நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளது. இதற்கான காசோலையை குழுமத்தின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி தீப்தி லொக்கு ஆராய்ச்சி, ஜனாதிபதியின் மேலதிக செயலாளர் மற்றும் அலுவலக பொறுப்பாளர் ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் KP எகுடவெலவிடம் கையளித்தார். யாழ்ப்பாணத்தில் முன்னாள் LTT தலைவர்களில் ஒருவரான திலீபனின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்த முற்பட்ட தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன் உள்ளிட்ட சிலர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். LTTE அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர்களில் ஒருவரான திலீபனை நினைவு கூர்ந்து யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் வீதியில் அமைந்துள்ள அவரின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன் முனைந்துள்ளார். Arrest me. You want me to arrest? I am doing the wrong thing. If I am doing wrong thing, please arrest me. இவ்வாறான விடயங்களை மேற்கொள்ள வேண்டாம் என போலீசார் அறிவுறுத்திய போதும் அதனை கணக்கில் எடுக்காது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட குழுவினர் அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வை தொடர முற்பட்டனர். அதன்போது யாழ்ப்பாணம் போலீசாரால் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகள் இடம்பெறுகின்றன. பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கும் ஆளும் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்கும் இடையில் இன்று அலரி மாளிகையில் விசேட சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றது.
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர பொதுஜன கூட்டமைப்பின் அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு இடையில் சந்திப்பொன்று இன்று மாலை ஆரம்பமானது. முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன, அமைச்சர்களான விமல் வீரவங்ச, டக்ளஸ் தேவானந்தா, தினேஷ் குணவர்தன, வாசுதேவ நாணயக்கார ஆகியோரும் ராஜாங்க அமைச்சர் ஜயந்த சமரவீர, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திஸ்ஸ விதாரண உள்ளிட்டோர் பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொண்டனர். நாட்டின் தற்போதைய நிலைமை தொடர்பில் இங்கு அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டது. அதேபோன்று கொரோனா ஒழிப்பு வேலை திட்டம், தடுப்பூசி உள்ளிட்ட விடயங்கள் தொடர்பிலும் மக்கள் தற்போது முகம் கொடுத்துள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பிலும் கலந்துரையாடப்பட்டது. கரவலப்பிட்டிய மின் நிலையத்தின் குழாய் கட்டமைப்பு மற்றும் களஞ்சிய தொகுதி அமைப்பது தொடர்பில் தற்போது எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் குறித்தும் இங்கு கவனம் செலுத்தப்பட்டது. நீண்ட காலமாக சிறைச்சாலைகளில் தண்டனை அனுபவித்து வரும் கைதிகளின் செயல்பாடுகள் ஒழுக்கமாக இருக்குமாயின் அவர்களின் சிறை தண்டனையை குறைக்கும் நடைமுறை தொடர்பில் கவனம் செலுத்தலாம் என்று நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி தெரிவித்துள்ளார். வெலிக்கடை சிறைச்சாலைக்கு கண்காணிப்பு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்ட போது அமைச்சர் இதனை தெரிவித்தார். வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் கூரையின் மீது ஏறி உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வரும் கைதிகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடும் பொருட்டே அமைச்சர் வெலிக்கடை சிறைச்சாலைக்கு சென்றார். அமைச்சர் அங்கு செல்லும் போது கைதிகள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டிருந்தனர். சிறைச்சாலை தலைமையக அதிகாரிகளோடு அமைச்சர் அலி சப்ரி கலந்துரையாடினார். எமது சமூகத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் நல்லொழுக்கத்துடன் செயற்பட்ட சிறை கைதிகளுக்கு தண்டனை காலத்தை குறைப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதா என்பது தொடர்பில் கவனம் செலுத்துவோம். தண்டனையாக அவர்களுக்கு அதனை வழங்காமல் அவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு அளிப்பதற்கான வாய்ப்பாக இதனை எம்மால் பார்க்க முடியும். அதனை செயற்படுத்தும் போது சமூகத்துக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது. சிறை கைதிகளின் உரிமைகளை பாதுகாத்துக் கொண்டு சமூகத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் ஒரு முறைமையினை அறிமுகப்படுத்துவது தொடர்பில் நாம் கலந்துரையாடுகின்றோம். ஜனாதிபதியை சந்தித்து அவரிடம் கலந்துரையாடி அவரின் ஆலோசனைக்கு அமைய இதனை முன்னெடுக்க எதிர்பார்க்கின்றேன். அனுராதபுர சிறைச்சாலைக்கு சென்று ராஜாங்க அமைச்சர் லொஹான் ரத்வத்தை முன்னெடுத்ததாக கூறப்படும் செயற்பாடுகள் தொடர்பிலும் ஊடகவியலாளர்கள் இங்கு கேள்வி எழுப்பினர். சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது. பொறுப்பு கூற வேண்டிய அரசாங்கம் என்ற வகையில் அந்த சம்பவம் தொடர்பில் நாம் மன்னிப்பு கோரியுள்ளோம். அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதா என்பதை ஆராய வேண்டும். சம்பவம் எப்படி இடம்பெற்றது, யார் பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்பதெல்லாம் வேறு விடயம். முன்னெடுக்கப்படும் விசாரணை ஊடாக அது வெளிவர வேண்டும். அரசியலமைப்பின் 13 கீழ் 5 சரத்தின்படி சகலரும் தமது தரப்பு நியாயத்தை கூறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு என்று கூறப்படுகின்றது. இந்த உரிமை அவருக்கும் உண்டு. விசாரணைகளின் பின்னரே இது தொடர்பில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கு மந்தகதியான ஒரு செயற்பாடு இல்லை. மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு விசாரணையை முன்னெடுக்கின்றது. சிஐடி விசாரணை செய்கின்றது. ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் ஒருவரும் விசாரணைகளை முன்னெடுக்கின்றார். அப்படி என்றால் எப்படி மந்தகதியில் இடம்பெறுகின்றது என்று கூற முடியும்? அண்மையில் சிறைச்சாலையில் இடம்பெற்ற சம்பவம் குறித்து 3 குழுக்களின் ஊடாக முறையாக விசாரணைகள் நடைபெற்று வரும் அதேவேளை சிறை கைதிகளின் பாதுகாப்பு முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி தெரிவித்துள்ளார். வசந்தம் டிவியின் தீர்வு அரசியல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். இந்த இன்சிடென்ட் நடந்தது உண்மை. இன்சிடென்ட் எப்படி நடந்துக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கிறோம். அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் 3 டிஃபரெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸால் நடக்குது. ஒன்று வந்து சிஐடியால் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்குது. ரெண்டாவது வந்து ஹெச்ஆர்சி அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக இன்கொயரியும் நடக்குது. பிரதமர் அவர்கள் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தந்தாங்க. ஒரு ரிட்டையர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷனை நடக்க சொல்லி. இனி இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸுக்கு பிறகு தான் எங்களுக்கு சரியாக என்ன நடந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி விளங்க வரும். ஆனால் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது. இருந்த மினிஸ்டர் ஸ்டெப் டவுனும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. உண்மையாகவே இதை தமிழர்களுக்கு விரோதமாகவோ எல்டிடி தந்த நபர்களுக்கு விரோதமாக சொல்லி இதை காட்டுறது நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். அப்படி இல்லை, இவர் கொழும்புக்கும் போய்த்திருக்கிறார். இவங்க இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ இதை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது. இனி இது நடக்கக்கூடாது. விசேஷமாக தமிழ் கைதிகளை இங்கே உள்ள அனுராதபுரில் உள்ளவங்களே அடுத்தவர்கள் உள்ளவங்களே எல்லாத்தையும் செக்யூரிட்டியை நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம். எங்களுக்கு விளங்குற மாதிரிக்கு இப்போ அப்படியான பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இல்லை. அவங்க மிச்சம் காலம் அங்கே இருந்தவங்க அவங்க கம்ஃபர்டபுள் அங்கே அப்படியே த்ரெட் ஒன்று இருக்கிறால் எங்களுக்கு வேறு இடத்துக்கும் மாற்றலாம். இதேவேளை முஸ்லிம் விவகாரத்து திருத்தம் சட்டமானது
60 வருடங்களாக சமுதாயத்தில் உள்ள பெண்கள் மற்றும் சிவில் அமைப்புகளினால் விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோளுக்கு அமைவாகவே திருத்தம் செய்யப்பட உள்ளதாக தெரிவித்த நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி இதனை ஒரு சிலர் தனிப்பட்ட சுயலாபங்களுக்காக அரசியல் சாயம் பூச முனைவதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார். எல்லா இடங்களிலும் இப்போது முஸ்லீம் சமூகத்தில் மத்தியில் பேசப்படுறது இந்த முஸ்லீம் விவாகரத்து திருத்த சட்டம், காதி நீதிமன்ற விஷயங்கள், அதன் நிலைமைகள் இப்போ எப்படி இருக்குது? இனி இந்த மாற்றங்கள் வந்து எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்ட மாற்றங்கள். இலங்கையில் இன்றைக்கு இருக்கிற யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ் மாதிரில முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் 160, 65, 70 முஸ்லீம் பொம்பளை பிள்ளைகள். அவங்களுக்கு அவங்களோட மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் சைன் பண்ணலைன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளலாமா எங்களுக்கு? இப்போ இன்றைக்கு சவுதியில் கூட 18 வருஷம் குறையாமல் கல்யாணம் முடிச்சு குடிக்கலாம். இனி இந்த 18 வருஷம் வரணும். பொம்பளைகளுக்கு காதியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எங்கே இருக்குது இன்றைக்கு? மலேசியாவில் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஒரு முஸ்லீம் பெண், பாகிஸ்தானில் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஒரு முஸ்லீம் பெண், சிங்கப்பூரில் பிரசிடென்ட் ஒரு முஸ்லீம் பெண். இனி எங்கே காதி ஒன்று முஸ்லீம் ஆகலாத? அந்த மாதிரி பல மாற்றங்கள் வரணும் என்று மிச்சம் காலமாக இருக்கிறாங்க. இந்த மாற்றங்களை நாங்கள் செஞ்சு கொண்டு போகிறோம். 4 எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி போட்டிக்கிறாங்க. QC கனகரத்ன கமிட்டி 72 போட்டாங்க. டாக்டர் ஃபாரூக்ட கமிட்டி, டாக்டர் ஷாப்தீன் கமிட்டி வந்து 81 போட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு ஜஸ்டிஸ் சலீம் மாசூஃப்ட கமிட்டி 2009 போட்டாங்க. இது எல்லாங்களும் சென்ன சில முக்கியமான மாற்றங்கள் தான் வருது. அந்த மாற்றங்களை தான் நான் கேட்டிருக்கிறேன். நீ அதுக்கு அங்கே போய்த்து சில விஷயங்களை வரணும்னு சொல்லி கேபினெட்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இனி அதை பற்றி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். இனி அதில் ஒரு ரெஸ்பெக்டான கண்ணியமான லோண்டை கொண்டுறணும். அந்த கண்ணியமான லோ வந்ததில் மூலம் எங்களோட சமுதாயத்திலே முன்னுக்கு வரக்கூடிய எங்களோட பெண்களும் அதுகளுடைய ரைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும். இப்போ எங்களோட சமுதாயத்தில் மட்டும்தான் இன்றைக்கு மேரி பண்ணி 2 நாளில் டிவோர்ஸ் பண்ணினால் கூட அடுத்த எல்லா லோலையும் இருக்குது பெர்மனன்ட் எலிமனி ஒன்று கொடுக்கும். நான் முஸ்லீம் லோ இல்லை, இது வந்து குர்ஆன் உள்ள லோ இல்லை, இலங்கையில் சமைச்ச லோ உண்டு. இந்த லோக்கலில் மாற்றம் வரணும். நான் சொன்னதில்லை, 60 வருஷமாக சமுதாயத்தால் சொல்லிக்கணும். இதுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃப்ளேவர் ஒன்று கொடுக்கறதுக்கு சிலவங்க ரெடி ஆகுறாங்க. இதில் வந்து பொலிட்டிக்ஸ் ஒன்று இல்லை, இது எங்களோட சமுதாயத்தால் பெண்களால் சிவில் சொசைட்டியால் கேட்ட மாற்றங்கள். இந்த மாற்றங்கள் வரணும். இந்த கவர்மெண்டால கொண்டு வந்து சுட்டி இது என்னமோ சமுதாயத்துக்கு விரோதமாக கொண்டு வந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் ஒன்று காட்ட பார்க்குறாங்க. அப்படி இல்லை, இது வந்ததுக்கு பிறகு விளங்கும் சமுதாயத்துக்கு நல்லது. இது சர்வதேச சைகை மொழி தினம் பற்றி தான் நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது. அரசியலமைப்பின் 4ஆம் அத்தியாயம் 12ஆம் சரத்துக்கு அமைய விசேட தேவையுடையவர்களுக்கான அந்த மொழி தொடர்பாடல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான உரிமையும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அது பற்றியே நாங்கள் அடுத்து பேசுகின்றோம். சந்திரிகா, சர்வதேச சைகை மொழி தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு விசேட தேவையுடையோர்களுக்கு ஆன ஊடக மத்திய நிலையம் ஒன்று இன்று முதல் செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது. ஆம், அந்த வகையில் பொறுப்பு வாய்ந்த ஊடகம் என்ற அடிப்படையில் எமது செயற்பாடுகளை மேலும் விஸ்தரித்து சுயாதீன தொலைக்காட்சி செய்தி இன்று முதல் சைகை மொழியிலும் ஒளிபரப்பாகிறது. இன்றைய தினம் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற உலக சைகை மொழி தினத்தை முன்னிட்டு அரச தகவல் திணைக்களத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விசேட தேவையுடையோருக்கான ஊடக சேவை மத்திய நிலையம் அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும தலைமையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இலங்கையில் உள்ள விசேட தேவையுடைய நபர்களின் தேவைகளை விரைவாகவும் தடைகளின்றியும் பூர்த்தி செய்வதற்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நோக்கில் இம்மத்திய நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. விசேட தேவையுடையவர்களின் தொடர்பாடல் தேவைக்காக தயாரிக்கப்பட்ட விசேட கணனி செயலியும் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. விசேட தேவையுடைய இலங்கை பிரஜைகளுக்கு இல்லாது போயிருந்த அடிப்படை உரிமைகளை மீள வழங்கும் மனிதாபிமான திட்டத்தின் முக்கிய தருணமாக இன்று காணப்படுகிறது. ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் சுபிட்சத்தின் நோக்கு கொள்கை திட்டத்தில் 28வது பக்கத்தில் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார். இன்றைய தினம் ITN நிறுவனமும் சைகை மொழியில் செய்தி ஒளிபரப்பை ஆரம்பிக்கிறது. அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். எமது நாட்டில் உள்ள சகல எலக்ட்ரானியல் ஊடகங்களும் இந்த மனிதாபிமான வேலை திட்டத்தில் இணைவார்கள் என எதிர்பார்க்கின்றேன். මානුෂීය ව්‍යාපෘතියේදී ඌමනාවෙන් හැඟීමෙන් ඉදිරි කාලයේදී අපිත් එක්ක අත්වල බඳගනී කියලා. 20 வருடகால சுயாதீன தொலைக்காட்சி செய்தி ஒளிபரப்பு வரலாற்றில் இது மிக முக்கிய மைல்கல்லாகும். அதற்கமைய இன்று முதல் சுயாதீன தொலைக்காட்சி செய்தி அறிக்கையில் நாட்டில் அங்கீகாரம் பெற்ற சைகை மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இணைய உள்ளனர். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்களை கண்காணிக்கும் நோக்கில் அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச இன்று உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டார். ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் வியாழேந்திரனின் அழைப்பை ஏற்று மட்டக்களப்புக்கு சென்ற அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியில் இம்மாவட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்ற பல்வேறு வேலை திட்டங்களை மேற்பார்வை செய்ததுடன் பணிகள் நிறைவு பெற்ற திட்டங்களை உத்தியோகபூர்வமாக அங்குரார்ப்பணம் செய்து வைத்தார். கல்குடா பந்தாருமூழை பகுதியில் 15 லட்சம் ரூபாய் செலவில் புனரமைக்கப்பட்ட விளையாட்டு மைதானத்தை திறந்து வைத்தார். අද මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රීඩාංගන ගණනාවක් හැදෙනවා.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பல விளையாட்டு மைதானங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. இவ்வருடத்தில் இதற்கென 5 கோடி ரூபாய் நாம் நிதி ஒதுக்கியுள்ளோம். வாரி சௌபாக்கிய திட்டத்தினூடாக இங்கு பல குளங்களை புனரமைக்கின்றோம். 400 கிலோமீட்டருக்கும் அதிக தூரம் கொண்ட வீதிகளை மட்டக்களப்பில் காபடிட்டு வருகிறோம். கொரோனா தொற்றுக்கு முகம் கொடுக்கும் அதேபோல் தொற்று பரவல் நீங்கும் போது நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு ஏதுவாகும் வகையில் நாட்டின் அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்ள நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ, பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகியோர் அடங்கிய அரசாங்கத்தை உருவாக்கிய நீங்கள் கிராமங்களை அபிவிருத்தி செய்வதை எதிர்பார்த்தீர்கள். அதனை அடிப்படையாக வைத்தே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் வேலை திட்டங்களை உங்களுக்காக மேற்கொள்கிறோம். எதிர்காலத்தில் மட்டக்களப்பை மையப்படுத்தி சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தவும் விளையாட்டுத்துறையை மேம்படுத்தவும் விசேட வேலை திட்டங்களை வகுத்துள்ளோம். எதிர்காலத்தில் ஒலிம்பிக்கில் கடற்கரை கரப்பந்தாட்ட போட்டியில் தங்க பதக்கம் வெல்வது எமது இலக்காகும். அதில் மட்டக்களப்பை சேர்ந்தவர் இருக்க வேண்டும் என்பதும் எமது அவாவாகும். எங்களுடைய கிழக்கு மாகாணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கடந்த 3 தசாப்த காலங்களாக வடகிழக்கு மாகாணங்களிலே யுத்தத்தினால் அதிகளவான இழப்புகளை சந்தித்த மாகாணமாக இந்த வடகிழக்கு மாகாணங்கள் காணப்படுகிறது. ஆகவே இந்த வடகிழக்கு மாகாணத்திலே செய்யப்பட வேண்டிய வேலை திட்டங்கள், அபிவிருத்தி சார் வேலை திட்டங்கள் மலைபோல் குவிந்து காணப்படுகின்ற இந்த சூழலிலே எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற 14 பிரதேச செயலகங்களிலும் 14 மைதானங்களை புனரமைக்கின்ற செயற்திட்டத்தை தற்போது எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச அவர்களும் கௌரவ ராஜாங்க அமைச்சர் தேனுக விதானகமே அவர்களும் இந்த செயற்திட்டத்தை கொண்டு வந்து 14 பிரதேச செயலகங்களுக்கும் 14 மைதானங்களை அவர்கள் 1.5 பில்லியனிலே முதல் கட்டமாக புனரமைத்து தந்திருக்கிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, மட்டக்களப்பிலே 6 விளையாட்டு மைதானங்களுக்கு 5 பில்லியன் 50 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டிலே மட்டக்களப்புக்கு 6 விளையாட்டு மைதானங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதேவேளை ஏறாவூர் பகுதிக்கு சென்ற அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச சதாம் ஹுசைன் மாதிரி கிராமத்தில் புனரமைக்கப்பட்ட அல் பக்தாத் விளையாட்டு மைதானத்தை அங்குரார்ப்பணம் செய்து வைத்தார். ராஜாங்க அமைச்சர்களான தேனுக விதானகே, எஸ் வியாலேந்திரன், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஹாஃபிஸ் நசீர் அகமது, HM வீரசிங்க உள்ளிட்டோரும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர். இத்துடன் வசந்தம் டிவியின் இன்றைய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. நமது அடுத்த செய்தி அறிக்கையை நாளை மதியம் 1 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். வணக்கம்.